дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони футбол. Инак мо баргаштем боз ҳам ба идомаи гузориши худ аз ҷараёни рақобати ду дастаи лигаи олии футболи кишвар, Кӯктош ва клуби марказии варзиши артиш ки аллакай довар ҳам садои ҳуштаки худро баланд мекунад. дар ҳайати даста дар қисми аввал аз дақиқаи нахуст ҳам ду нафар бозингари ваз гардид. дастаи Кӯктош Абдурасул Раҳмонов дар курсии эҳтиётӣ нишаста буд. ҳоло ҳам аз оғози дақиқаҳои аввали нимаи дуюм футболбозони клуби ҷолибтарин лаҳза ҳам боз як партофти саривақтӣ буд ба ҷаримагоҳи дастаи клуби марказӣ ки лакай бозингарони Кӯктош инҷо муваффақ нашуданд. хатогие ки боззодид гардид бетаваҷҷӯҳ мекунем, чун баён кардем ба ҳайати асосии дастаҳо тағйирот навакак ба вуқӯъ пайваст. Абдурасул Раҳмонов таҳти рақами 99 дар курсии эҳтиётӣ буд, ба ҷои Амирҷон Сафаров ба майдон баромад. ва нафари дигар Азизбек Султонов шумораи 9 андари майдон шуд ва мавсуф Меҳроҷиддин Музаффаровро иваз кард. ду нафар бозингаре ки дар қисми дуюм вориди майдон гардиданд. дигар тағйирот нест. ҳамон Беҳрӯз Хайриев дарвозабон, Султоншоҳ Мирзоев рақами 44 дар хати дифоъ, Артур Принц, Хулмурод Назаров капитани даста, Баҳром Музоқов рақами 24, Муҳиддин Нодилов рақами 7, Давлатбек Мунир Давлатбеков рақами 21, Бунёд Шодиев 62, Муҳсин Абдуғафуров рақами 8 ва Абдурасул Раҳмонов рақами 99 бозингарони иваз гардида ва Азизбек Султонов рақами 9 сармураббии даста Раҳматулло Фузайлов. бошгоҳи клуби марказии варзиши артиш ҳамоно тағйирот ба назар намерасад. Меҳвар Сулаймонов дарвозаро дифоъ мекунад. Бахтиёр Азимов, Ваҳдат Ҳаннонов, Комрони Мирзохон, Суҳроб Ҷалилов чаҳоргонаи хати дифоъ ва Шервони Маҳбатшоев, Шамсиддин Қосимов капитани даста, Абдулмумин Забиров ва Далер Ёдгоров имрӯз дар хати ним муҳофизат бозӣ мекунанд. Шодибек Ғафуров ва боз ҳам Шарафҷон Солиҳ бозингарони хати ҳамла ки дар қисми аввали бозӣ андаке ҳунари худро нишон доданд, аммо барои муваффақият то кунун заминаи комили дидори имрӯза ба вуҷуд наомадааст. Ҳалим Шерзод довари марказ аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ба ӯ Ҳасан Каримов ва Вафо Қараев аз ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмак мекунанд ва довари эҳтиётӣ Гулмуроди Саъдулло шаҳри Душанбе, нозири доварон Абдураҳим Бобоев ва комиссари бозӣ Ҳусайнзода Фаррух аз ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. бо ҳамин тартиб чун баён кардем, ду нафар бозингари дастаи Кӯктош чун иваз гардид ки имрӯз мо инҳоро ҳам аллакай дар хати ҳамла мушоҳида мекунем. Абдурасул Раҳмонов ки бисёр як суръати тез ҳам дорад дар муқобили Комрони Мирзохон ҳоло мубориза бурд, аммо саривақт Бунёд Шодиев дар инҷо тӯбро ба бозӣ медарорад, аммо боз ҳам ишора мекунад довар аз кишвари ҳамҷавори мо ки дар ин ҷараён бояд ки худи Азизбек Султонов ҳам ба оринҷаш қариб ҳарифро инҷо фишор оварад, чун ин тартибро бояд онҳо бора такрор накунанд, чун инро ҳам баён кард довар. панҷшери ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ дар майдони худ бо дастаи Сарафшани шаҳри Сарафшан нерӯ санҷида истодааст. қисми аввал албатта дар дақиқаҳои хеле хотирмони мавсими имсолаи футболи кишвар мо автоголро дидем. аввалин гол автогол шуд акнун ба дарвозаи дастаи Сарафшан, яке аз дифоъгароне ки ба иштибоҳ роҳ дод ва автогол шуд ва баъдан голи сазовор аз ҷониби футболбозони дастаи Сарафшан буд ки натиҷаро дар қисми аввал баробар карданд. танҳо ду вохӯрӣ баргузор мегардад. баъдан албатта боз ҳам пагон мо шоҳиди рақобатҳои дигар хоҳем шуд. Регартадас аз рӯи ҳамон нақшаи тақвимии мусобиқоти имсола бояд дар майдони худ Истиқлолро қабул мекард ва ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи шаҳри Ваҳдат баргузор мешавад.
ва хуҷанд дар дидори аввали мавсими имсолаи футболи кишвар бо дастаи хатлони румисанҷӯ абдурасул раҳмоновро инҷо ҳам афтониданд. дубора агар таваҷҷӯҳ кунем боз ҳам ба ҷараёни рақобат ки бахтиёр азимов ба саросимагӣ роҳ медиҳад. аввалин фурсати мусоид дар қисми дуюми рақобати имрӯза. ҳоло бунёд шодиев инҷо омода аст ва боз ҳам муҳсин абдуғафоров ки дар задани зарбаҳои стандартӣ ин ду нафар ҳам таҷриба ва маҳорати беҳтар ҳам доранд. фикр мекунам муҳсин ин корро ба анҷом мерасонад. бале муҳсин андаки хеле баландтар. ҳаракатҳои муҳсин дар бархе аз бозиҳо натиҷа ба бор меоварад. аз ин лиҳоз умедвориҳои худи сармураббӣ ҳам ба ҳамин футболбоз аст ҳангоми ба амал омадани ҳолати стандартӣ. аммо дар бозии имрӯза ин бори аввал нест. чанд дафъае ки зарбаи кунҷӣ зад ҳолати стандартиро ҳам барои хотимаи бобарораш кӯшиш кард, аммо муваффақ нашуд. мевар сулаймонов тӯбро ба бозӣ даровард. муборизаро боз ҳам муҳиддин нодилов пуршидатар мекунад дар муқобили 1-2-3 ва агар ин маротиба ҳам агар нафари чаҳорумро метавонист ки фиреб медод, воқеан нуран ало нур мешуд. бо ҳамон ишорае ки чун баён кардем хеле ҳам ҷолиб буд. аммо хатоги бозингарони куктош инҷо ҳам пайхас шуд. довар аз ин ҳолат шамсиддин қосимов, капитани даста, боз ҳам дар оғози комбинатсия мехоҳад ки инҷо ташаббускор бошад. партовҳои саривақтӣ суҳроб ҷалилов, шарафҷон солеҳов. шарафҷон боз ҳам бармегардад боз ҳам ба хати нимуҳофизати самти чап, дар он ҷо ки шервони мабадшоев қарор дорад ва зуд тӯбро мавсул ҳам ба бозӣ медарорад. суҳроб ҷалилов дар ин замина акнун боз ҳам муборизаро футболбозони клуби марказии варзиши артиш боз ҳам пурқувваттар мекунанд. аммо он бозиҳое ки мо аз ҷониби клуби марказии варзиши артиш медидем дар дидори имрӯза он қадар намоён нест. рафтани бархе аз бозингарон, ҳатто муҳсин абдуғафоров ки дар ҳамин бошгоҳ соли анҷом ёфта 2018 дар чемпионати 27-уми кишвар хуб ҳунарнамоӣ карда буд ва ин сол ба куктош омад. холмурод назаров маҷбур шуд ки тӯбро боз ҳам ба беҳрӯз хайриев ҳаво диҳад ва дар ин ҷараён хеле ҳам азбек султонов. ҳуҷуми дастаро боз ҳам муҳиддин нодилов идома медиҳад. азизбек ваҳдан ҳаноновро азизбек ҳатто дар ин ҷараён худ афтонид. гумон дошт ки инҷо ҳам дифоъгарони клуби марказӣ ба хатогӣ роҳ доданд, аммо чунин набуд. бунёд шодиёв ба ҳамла мегузарад, ба ҷаримагоҳ наздик мегардад. бунёд яку як бора боз ду нафар инҷо ҳам беҳтар дар ин ҷараён. андаке боз ҳам муҳсин абдуғафоров агар боз ҳам суръати фишорро бештар мекард ё боз ҳам дар рафте ки инҷо ҳаракатҳои зарурӣ лозиманд он қадар хуб истифода намегарданд. далер ёдгоров афтид ва баъдан ҳам чунин лаҳзаҳо ки дубора боз такрор меёбад. ва капитани даста фикр мекунам инҷо холмурод назаров, на ин бунёд шодиев аст. довар ба далер ёдгоров корти зард нишон дод. бунёд шодиев акнун боз ҳам ҷояшро дар ҳамон хати нимуҳофизат зуд ишғол мекунад. султоншоҳ мирзоев тӯбро ба бозӣ даровард. рақобат дар ин нима боз ҳам идома меёбад. Abdurrazzoq
عبدالرسول رحمانوف خیلی هم بهتره. البته رحمت الله فوزایلوف به سبب عبدالرسول رحمانوف رو به میدان نبرآورد. یک لحظه یک موردی که از خط دفاع اشتباه صادر گردید و یک پرتافتی خیلی با آسانی انجام داده عبدالرسول رحمانوف محور سلیمانوف را مجبور کرد که توپ رو از توری دروازه‌اش گیرد. حساب باز شد 1-0. پرینس ارتور این وضعیت را زود برطرف میکند. دوباره کامران میرزاخان، برگشت بختیار عظیمov به این موقع، محور سلیمانوف. از چنین فشارهای غیر چشم داشت باید حذر کرد. اونقدر ضربه قویه که الکی توپ هم از ورزشگاه حتی بیرون شد. بعد این اکنون رستم خواجه‌یف شاید خلاصه گیری کند که در این زمینه البته دورو برگشت و خیلی خوب بازی میکند. دیدیبک حبیب‌اللهیف، آیت الله سفرов، فرود قادیرov در خط دفاع و ادوارد آیا، این بازیگر گندگی لگیونری که در کرسی احتیاطی نشسته است. بحث ها زیادند. حالا تغییرات در هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. دلیر یادگارف از میدان بیرون می شود و شماره 12. اگر ما با همان یک متانت فوتبال بازان توجه کنیم، امروز هم خیلی در کرسی احتیاطی جوانان را میبینیم که آنقدر تجربه غنی هم ندارند در کلوب مرکزی ورزشی ارتش پامیر. اکنون باز هم برگشت از این موقع، باز هم دوباره عبدالرسول رحمانوف، باز هم به کناری راست میدان، دوباره هم باز در این مورد عزیزبک مبارزه برد، کامیاب نگردید و زود در این جریان شرف جان صالحov، آیت الله سفرov با جای دلیر یادگارov به میدان برآمد و اکثر بازیگران کلوبی باشگاهی برچه که پراکنده شد. ادوارد شماره 17 و شادیبک غفورov رو موصوف وضع میکند. شادیبک در خط حمله یگان کاری مورد توجه مخلصان رو انجام دادن نتوانست. ادوارد که به میدان اومد امروز سال همین بازیگر در خط حمله کوکتاش محض در مسابقه جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان هم خوب هنرنمایی کرد. آیت الله زود توپ رو به بازی می‌دارد. شرف صالحov پرتاب به نیمه راست میدان کوکتاش، اما اینجا هم بهروز خیریوف توپ رو ماهرانه داشت. از خط نیمه حافظت حالا شمس‌الدین قاسمov باز هم هجوم را شروع میکند. باز هم شرف جان صالحov در این مورد. شمس‌الدین قاسمov پرتاب به کناری راست، عبدالمومن زبیرov. اکنون عبدالرسول رحمانوف که بسیار نقشی کلیدی بازی در موفقیت دسته گل را به دروازه حریف زد. عبدالرسول رحمانوف بعدا هم اکنون در همین موقع باز هم زود نمایان میگردد با همراهی عزیزبک سلطانوف.
پافشاری رستم خوجاєв البته به سبب نیست. اینجا هم یک فشار دوچندی بازیگران کوکتوش الکی ثمره بخش خاتمه یافت. نیمه اول رقابت دسته ها اینجا هم برای هر دو هم امکانیت های جالب، اما کوکتوش که در این فرصت موفق گردید، همین تشبسکاری، همین یک خیلی مخلصی بیشتری هواداران فوتبال کوکتوش در اینجا باز روحیه اونها رو هم میتواند استوارتر سازد، یا برعکس اگر فشار جانب دروازه کوکتوش زیادتر باشد اونجا هم شاهد یک بازی جالب خواهیم شد. تنها آیت الله به میدان برای آیت الله و ادوارد آیا. صاحبان میدان از اوت رو به بازی می‌دارند. حنانوف، باز هم شمس‌الدین قاسموف در این سمت، باز هم شرف جان صالح و باز هم دوباره امکانیت بهتری فوتبال بازانی دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش. شرف با این فوتبال باز امکانیت نمیدهند چون ضربه زد. شرف مجبور شد این کارو باز هم دوباره بهتر انجام دهد. آیت الله سفرов حالا باز مبارزه میبرد. آیت الله در مقابل عزیز بیگ سلطانوف. سلطان شام میرزایوف زود توپ رو اینجا آماده است که به بازی درآورد. رقابت باز هم البته کلوب مرکزی ورزشی ارتش و محض رستم خوجاєв که دو نفر رو بعد یکن ناکامی شاگردانش به میدان برآورد، اندک سرعت بازی رنگ دیگر گرفت. عبدالمومن زبیرو باز کامران میرزاخان. کامران یک پرتافت طولانی به نیمه راست با آیت الله سفرов، اما ارتور پرینس این وضعیت رو برطرف کرد. ادیرترش حمله بازیگران سرخپوش را قطع نمود. عظیموف، آیت الله سفرов هم توپ به شرف جان. دوباره باز هم بختیار عظیموف الکی باز حرکت چهارم و پنجم بهتر از سازگار است برای دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش، اما چنین به نظر میرسد که یک هیجان زیاد آنها را در بازی امروز فراگیر است و محض بعد آن همان خطاگیی که از جانب دفاعگران به وقوع پیوست و حساب باز شد. محیدین عادلوف میدان را ترک نمود و به جای این بازیگر به میدان نادربک ابراهیموف برآمد. نفر سیوم رو هم رحمت الله فضیلوف هم در میدان نمود. بهروز خیریف در این جریان حالا آماده است که باز اون ضربه های مستقیم و قویه که از جانب فوتبال بازان کلوب مرکزی ورزش ارتش زده شود که برای بهروز خیریف مشکلی به وجود آورد، اونقدر ما شاهد چنین ضربه ها اگر گویم هم نبودیم اشتباه نیست. نادربک ابراهیموف الان در این فرصت باز خطاگی بازیگران کلوب مرکزی، باز هم دوباره با این موقع باز هم عزیز بیک الکی خیلی سری وقت و عبدالرسول رحمانوف یکدیگر رو هم خیلی خوب احساس میکنن. دوباره اشاره دارد که بازی جریان میگیرد. بنیاد شادیوف یک اندیشه کرد که افتاد یا اشاره کند که آسیب دیده است، اما داوری کشوری همجواری ما از افغانستان اشاره بازیکن رو نشان داد و در افغانستان چمپیونات این کشور برگزار نمیگردد و ما باید هم شکرگزاری از صلح و ثبات و آرامی کشور کنیم که البته داوران کشورهای همجوار البته برای گذشتن از سنجش های مخصوصی نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا به تاجیکستان می آیند.
акнун бори дуюм аст ки ин ҳолат боз ҳам ба вуқӯъ мепайвандад. туби дуюмро ҳам бозингарони кӯктош комилан аз варзишгоҳ берун карданд. ин корро баҳром урозов анҷом дод. туби сеюм вориди майдон мегардад. агар ин ҳам боз аз рафти дидори имрӯза ки хеле ҳам ифодакунандаи он аст ки вақтро бозингарони кӯктош кашол доданиянд. якбора ба инима боз ҳам дубора муборизаи андаке хеле инҷо ҳаяҷон асабонӣ ваҳдат ҳанонов ба назар мерасад. ҳаман ба истиснои як нафар бозингаре ки мо медонем ин капитани дастаи клуби марказии варзиши артиш Шамсиддин Қосимов дигар ҳама ҷавонанд. ибтидо аз дарвозабон Бахтиёр Азимов ваҳдат ҳам дар мунтахаби ҷавонон чун барқчӣ ки пароканда шуд, албатта ҳам ваҳдат ҳанонов, Абдулмумин Забиров, Далер Ёдгоров ва ин футболбозон албатта соли Шервони Мабачоев дар бошгоҳи барқчӣ ҳунарнамоӣ мекарданд. мубориза идома меёбад. дубора дар ин маврид ҳам Мунир Давлатбеков боз ҳам талош кард. акнун боз ҳам як сарросимагии Мунир Давлатбеков дубора аз ҳамин мавқеъ бозингарони меҳмон тӯбро ба бозӣ медароранд. аниқтар аз Шервони Мабачоев, Шараф Солеҳов. акнун Нодирбек Иброҳимов ҳоло боз Муҳсин Абдуғафуров дар ин ҷо чун қатъ кардани ҳамла инҷо ҳам аз мадди назари довар дур намонд. Суҳроб Ҷалилов ба ин кор даст зад ки ғайри қоида буд ва корти зард гирифт. ба миён омадани ҳолати стандартӣ албатта беҳаст хуб аст барои бозингарон агар онро хуб истифода кунанд, бо самар истифода кунанд. дар баъзе мавридҳо албатта чунин касбияти баландро мо мебинем, аммо на ба монанди ин зарбаҳои Бунёд Шодиев ки хеле ва хеле нигаронкунандаанд. таваҷҷӯҳ бештар шуд барои натиҷаи дилхоҳи ин дидор маҳз барои Рустам Хоҷаев, чунки аввалин рақобатро дар сафар бохта истодааст. дар майдони худ ҳам албатта чун имрӯз ҳам дар назди бошгоҳҳо боз ҳам масъулияти зиёдтар аст. албатта инро ҳам аз оғози мавсим бояд ки инҳо ба инобат гиранд. Абдулмумин Забиров, Шамсиддин Қосимов дар ин мавқеъ боз ҳам дубора Суҳроб Ҷалилов мехоҳад ҳунари худро беҳтар нишон диҳад, чун корти зард дорад, бояд эҳтиёткорона амал намояд. баробари идомаи мубориза як зарбаи қавии Шервони Мабачоевро дидем ки Баҳром Мурозов афтидааст. дар андак лаҳза осебаш ҳам фикр мекунам ҷиддӣ аст ки духтури даста ба кӯмакаш итофт. албатта боз ҳафтаи дигар аз рӯзи 11 ҳам даври дуюми чемпионати мамлакат баргузор мегардад ва рӯзи 13 ҳам боз вохӯриҳо сурат хоҳанд гирифт. акнун дар ин замина боз агар боз ба ҳайати асосии дастаи клуби марказӣ таваҷҷӯҳ кунем, чун инҷо ишора шуд ки бархе аз футболбозон ҳам ин бошгоҳро тарк гуфтанд ва ҳатто сармураббии даста ҳам Тоҳир Муъминов ки боз ба
فعالیت شروع کردن این مربی صاحب تجربه در شهر سرافشان اطمینان است که کار را در این زمینه بهتر میکنند. رحمت الله فوزیلوف در باشگاه برقچی به حیث مربی کلان فعالیت میکرد و سرمربی دسته هم مبین ارگاشف، چون امروز میبینیم که الکی باز هم تغییرات به نظر میرسد در ستاد مربیان باشگاه‌های فوتبالی لیگای عالی مملکت. رستم خوجاєв از خوجند به کلوب مرکزی پیوست. رحمت الله از بعد پشت خوردن برقچی به کوکتاش آمد. طاهر مومنوف سابق سرمربی دسته کلوب مرکزی به باشگاه استرافشان رفت. ادوارد ایا و آیت الله سفروف در همان دقیقه های اولی به میدان برآمدنشان اندکی فعالتر بودند، اما بازی بسیار دلگیر کننده سرخپوشا امروز هم البته باز اگر همین ترتیب همین رفت هم جریان گیرد الکی بهتر است که وقت کشال یابد و صاحبان میدان همین نتیجه را نگاه دارند. با این نگاه نکرده باز هم نادربک ابراهیم و با یکی را فریب میده. اوی لحظه که باز هم قریب سهراب جلیلوف این کارو باز به 7 گل سامون دهده. محسن عبدالغفور به سمت چپ میشتابد. یک مراتبه دیگر هم در حالت استانداردی بنیاد شدی و خواست بخت خود را سنجد، موفق نشد و الان باز هم دوباره باز محسن عبدالغفورов امکان پیدا کرد که ضربه کنجی زند. توجه میکنیم به ضربه دوم کنجی فوتبال بازانی کوکتاش. این فرصت هم ثمرآور خاتمه نیافت. سلطان شاه میرزایوف باز هم توپ را به عزیزبک سلطانوف، اما باز هم سلطانوف ادامه سبقت را جالبتر کردن نتوانست. اندک علتی که ما اینجا مشاهده کردیم در ورزشگاه همون معین نکردن موقع نقطه تکنیکی بود که این هم از جانب مسئولین باشگاه فوتبال باید که قبلا عملی میگردید. حالت نوبازی عبدالرسول رحمانو بهتر است که شتاب نکند. قسم اول بازی خاتمه و بعدا به نقطه تکنیکی توجه کردن و سفید بودن همین موقع همین نقطه تکنیکی باید البته پیش از آغازی بازی ها در مد نظر اولی نفران متصدی باشد، اما چنین نبود. یک علتی که مالکه در آغاز چمپیونات مشاهده کردیم. الان باز هم توجه میکنیم به ادامه رقابت که از جانب شاگردان رستم خوجاєв هم اینجا باز بهتر به نظر میرسد. آنها بسیار میخواهند که هرچی زودتر نتیجه را باز برابر سازند. عبدالرسول رحمانو با کامران میرزاخان مبارزه میبرد. با کدام سمت خیلی پرتو به سراغای عمیق. اوی نادربک ابراهیموف و باز هم محسن عبدالغفورov. محسن با اینجا ضربه میزند. اوی لحظه ای که پشت دروازه با طوری که در پشت دروازه بود این ضربه برخورد که مخلصان از جای برخستند. باز هم نادربک ابراهیموف، باز هم منیر دولتبک و باز هم محسن عبدالغفورov و اکنون زود عبدالمومن زبیروف. آیت الله سفروف به خطاگیر را داد. باز هم محسن، باز هم عبدالرسول. این مراتبه پرتاب تشکل یک بار خاتمه اش بهتر نبود. دوباره این کار را سامان داد. فشارها بیشتر می شوند به دروازه‌بان محور سلیمانوف. در موفقیت کوکتاش اینجا هم اشتباهی دروازه‌بان هم بود محور سلیمانوف.
дифогарон ҳам албатта ба мавқеи хеш он қадар мароқ зоҳир накарданд ва дарвозабон ҳам алалхусус дар чунин мавридҳо каме пештар баромад. дубора Муҳсин Абдуғафуров омода аст ки ин ҷо боз зарбаи кунҷӣ занад. зарбаи навбатии кунҷӣ аз ҷониби Муҳсин Абдуғафуров. дубора ҳам Меҳвар Сулаймонов бояд ки ин корро бештар созад, зудтар анҷом диҳад. яъне тӯбро ба ҳарчи зудтар ба бозӣ дарорад. агар Эдвард дар майдони Куктош зарбаи лоақал мустақим ҷониби дарвозаи Беҳрӯз Хайриев назанад, он гаҳ ситоди мураббиёнро мебояд ки дар ин замина боз хулосагирӣ кунанд. легионер бояд чанд сару гардан аз бозингарони мо ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро нишон диҳанд, маҳз бо зарбаҳо, ҳаракатҳо, бо комбинатсияҳое ки аммо аз ҷониби ин чеҳраҳо чунин малака ва ҳунари намоёне ки намунаи ибрат бошад комилан мушоҳида намегардад. ва макони легионерҳои ганнагӣ ҳам ин кишвари азизи мо Тоҷикистон шудааст таи солҳои охир. ва аз миёни 20 нафар танҳо 2 ё 3 нафареро метавон номашро бо ҳамон некӣ ёдовар шуд ки дар ҳақиқат як таҷриба ва дорад лаҳзе ки ин бо истилоҳе ки ҳамон чун баён кардем ки қатъ кардани ҳамла хеле хуб ба назар расид, ин ғайриқоида ҳам ҳаст. баръало аён буд ки аллакай ин амали бозингари клуби марказии варзиши артиш ғайриқоида аст. ҳатто довар ҳам метавонист ки даст ба ҷайби худ барад дар ин мавриде ки андаки дигар Абдурасул Раҳмонов ҳатто бо дарвозабон як ба як мебаромад дар ин маврид. андаки фишори дифогар аллакай корро дар ин замина ранги дигар бахшид. зарбаи навбатии кунҷӣ боз ҳам дубора агар Холмурод Назаров каме Бунёд Шодиев ин зарбаро боз ҳам тобишашро ба нимаи чап анҷом медод беҳтар буд, ё суръаташ каме сустар мешуд барои бозингари дигари клуби марказӣ аллакай фурсати ҷолибро ба миён оварда метавонист. ой як лаҳзае ки Беҳрӯз Хайриев ва Баҳром Мурозов якдигарро хуб нафаҳмиданд. Нодирбек Иброҳимов ниммуҳофизатгар бар қисми дуюм ба майдон баромад ва Ҳабаб Ҳанонов бармегардонад тӯбро ба Меҳвар Сулаймонов. ой лаҳзае ки боз ҳам дубора Абдурасул Раҳмонов суръати тез дорад, бозингари хеле чобуку моҳир ва истеъдодаш ҳам фарқкунанда аст нисбат ба дигар бозингарони Куктош. аммо дар омодагии ҳамаҷонибаи ҷисмонӣ он қадар маҳорати қавӣ надорад. иллаташ ҳам махфист ки агар инҷо мо баён кунем ва дар маҷмӯъ хеле пештоз аст, хеле ҳунари беҳтар ҳам нишон дод ки аллакай рисолати кори худро ҳамчун ҳамлагар дар инҷо анҷом дода тавонист. Муҳсин Абдуғафуров дар иҳотаи 3 нафар Комрони Мирзохон бо ӯ мубориза бурд, муваффақ шуд ва баъдан ҳам боз Султоншоҳ Мирзоев дубора боз ин корро Азизбек Султонов хост ки идома диҳад. фишорҳо бештар мегарданд аз ҷониби футболбозони Куктош ва хатогиҳо аз ҷониби бозингарони клуби марказии варзиши Артиш зиёдтар мешаванд. боз дафъатан ба задани зарбаи ҷаримавӣ ҳоло омодагӣ мебинанд ҳам капитани даста Холмурод Назаров ва ҳам Муҳсин Абдуғафуров. дигар Бунёд Шодиев зарба албатта инҷо ҳам беҳтар аст ки чун баён кардем дар ин ҷараён назанад авлотар аст. якбора
این حرکت رو لحظه خیلی بهتر، کامبیناسیون جالبه که گمان میرفت که دیواری خوردی صنعی چرا به میان اومد و این یک نوعی تاکتیکی که برای استفاده ثمراناک حالت استانداردی بود. کامران میرزاخان اشتباه کرد، بنیاد شادیوف این اشتباه هم سری وقت اصلاح کرد و حمله را ادامه داد، اما در این جریان باز وحدت حنانوف و دروازه‌بان سری وقت کمک کرد. دورو برگشت به میدان می آید و اکنون بعد این عمل شیروانی ماباچویف از میدان بیرون می شود. دورو برگشت در خط دفاع بیشتر هنرنمایی میکند، اما امروز اکنون سرمربی خط محافظت رو اینجا هم اوج دادن بازی رو در این خط به دوش دورو برگشت واگذار نمود و شیروانی ماباچویف اکنون از میدان بیرون برآمد. از همان نفری که امروز تجربهش بیشتر است ولکه هم در سمت فعالیت باشگاه فوتبال علل خصوص کلوب مرکزی ورزش ارتش شمس‌الدین قاسموف که بازیگری کلیدی کاپیتانی دسته در دیدار امروزه با جوانان بیشتر کمک میکند. نادربک ابراهیموف برگشت به این موقع، اینجا هم بهرام مرازوف، عزیزبک سلطانوف هم در این جریان چون کامیاب نگردید ادامه مبارزه را که البته باز هم توجه زیادی بازیگران سرپوش البته برای رخنه کردن خط دفاعی دسته میزبان است، آنها موفق نمیگردند. برعکس بازی در نیمه میدانی کلوب مرکزی ورزشی ارتش صورت میگیرد که این از رقابت جالبی فوتبال بازان زرپوش بازیگر گواهی میدهد. حتی ارتور پرینس هم در این جریان پیش دستی کرد و باز هم برمیگردد به جای خود ارتور. بختیار عظیموف قبلا در هیئت جوانان باشگاهی کلوب مرکزی هنرنمایی میکرد. کامران میرزاخان، اوی 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 عبدالرسول، اوی 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 عبدالرسول رحمانوف، چه حالتی که به عمل آمد. اشتباه از همان کامران میرزاخان، حالتی که خیلی هم نگران کننده برای سرمربی رستم خواجایف. بهترین بازیگر انا همین دوری اول چمپیونات 28م این عبدالرسول رحمانوف بدون شک و شبهه آنقدر مهارت بهتر نشان داد که واقعا مؤلف دو گل و در خط حمله هم نمونه بودن خود را امروز در مقابل باشگاهی کلوب مرکزی ورزشی ارتش خوب نشان داد. شرفجان سالیوف باز هم دوباره در این مورد هم ادوارد مبارزه برد. اکنون رقابت ادامه می‌یابد، باز هم جالبترین فرصت ها برای بازیگران کلوب مرکزی. وحدت حنانو به خط حمله گذاشت، مشاهده کرد که دیگر امروز حمله‌وران جوان دسته کلوب مرکزی نمیتوانند رسالت کار خود را سامان دهند. باز هم سلطان شاه میرزایوف بازیگر جوان و با استعداد دسته کلوب مرکزی با یک گل بهار نمی شود. سلطان شاه دو سه چندین مراتبه که در این زمینه خط دفاعی کناری راست رو هم قوی تر کرد، اما اشتباه از همان کامران میرزاخان رخ داد در گل دومی عبدالرسول رحمانوف.
رقابت دوم میومد. بار دیگر هم در این زمینه بنیاد شادیوف، بنیاد پرتوب به کناری راست، باز سلطانشاه میرزایف در این زمینه. دفاعگر هم حمله رو به این سمت باز هم پرقوتر میکند. نادیربگ ابراهیمو برگشت به ارتور پرینس. پرینس باز هم باز به دروازه‌بان و بهروز خیریف اینجا سراسیمه نیست. رقابت دوم میومد. بار دیگر برگشت به این زمینه، چون اکنون باز متصدیان هم نوکک اطلاع دادن که 7000 نفر مخلص در بازی اولی دسته های کوکتاژ و کلوب مرکزی ورزشی ارتش به ورزشگاه ناحیه رودکی آمدن. این هم خیلی ایدی متنتنی فوتبال رو بار دیگر نشان داد، ثابت کرد که ساکنان ناحیه رودکی توجه به نتیجه بهتری چمپیونات امساله دارند و دسته کوکتاژ را همه جانبه دستگیری میکنند. واقعا هم امروز ما مشاهده کردیم که یک ایدی خیلی جالبی فوتبال بود. از چهره مخلصان، از فضای خیلی جالب، از تأسیس این باشگاهی که یک چند نفره چون بیان کردیم که در با وجود آوردن این دسته خدمت ارزنده کردن و بعدا مقامات اجرایی حکومت دولتی هم در تقویت عملی کردن برنامه رشد فوتبال سهم مناسب گذاشتن. این دسته اکنون به دسته های بهترین لیگ عالی تبدیل یافت. امروز هم ببینیم که البته چهره همه مخلصان شاد و خوشنود و سرفرازند. انا همین نفری که مؤلف دو گل شد بهترین بازیگر اعتراف شد. واقعا همچنین بود. البته امروز ما مشاهده میکنیم که رستم خواجه تلاش میکند، اما شاگردانش، نه اون لگیونر گندگی ادوارد، نه شرف جان صالح، نه شادی بیغفورов، دلیر یادگارov و چندین نفران دیگر و شمس‌الدین قاسمov که در خط نیمه حافظت هرچند سازمان میدهد، هرچند کمک میکند به جوانان، اما علت فراگیری دسته الکی در جریان بازی بر علام مشاهده گردید. شاید این دیداری اول باشد و بعدا هم در دورهای بعدی این مشکلی ها از جانب ستاد مربیان کلوب مرکزی رفع گردند. اما نقطه عمیق اینجا هم همان نشانزن که خاتمه دادن هر یک حمله تنها به شرف صالح وابستگی ندارد. توجه میکنیم به ادامه وقتی باقی مانده. کوکتاژ سرعت را دوچند میکند، هرچند که این کار از جانب بازیگران سرخپول باید بیشتر باشد که بازی را باخته ایستادند و باز هم رقابت، باز هم شادی، باز هم اینجا شرف جان صالح در مقابل سلطانشاه میرزایف اینجا عمل کرد. داور از کشور افغانستان حلیم شیرزاد اینجا هم توجه دارد به نظام، به ترتیب، به شکلی که باز هم میزبانان وقت را کشال ندهند. بختیار عظیمov، آیت الله سفر به این نیمه، پرینس ارتور اینجا یکی از دفاعگران صاحب تجربه انا همان لگیونرهای گندگی انا همین چهره است که در حیات باشگاه کوکتاژ تا چند سال است که حتی از لیگ اول شروع کرده بازی میکند. انا همین لحظه اگر دوباره هم عزیزبک سلطانov در این فرصت توپ را اداره کرده میتوانست، آنگاه اکنون دیگر محور سلیمانوف را ضرورت برگردانیدنش هم به وجود نمی آمد. شمس‌الدین قاسمov، جلیلov در این سمت هم باز میخواهد فعال باشد. دوباره ادوارد هم تلاش میکند، اما باز هم سهراب جلیلov، دوباره سهراب جلیلov و باز هم نفرانی که چون مشاهده میکنیم که با هیئت دسته در قسم دوم پیوستند اما با کلوب مرکزی کمک کرده نتوانستند. آنها سراسیمه‌وار شمس‌الدین قاسمov و نقطه از توپ را به بازی می‌درآورد. اشاره میکند به سرخپوش‌ها که فعال باشند. دقیقه های به شمار دیدار باقی ماند. عبدالرسول رحمان و دوباره بار دیگر محسن عبدالغفارov اینجا چون پیش دستی خود را نشان داد اما کامیاب نگرده. ارتور پرینس، عبدالمومن زبیرov، یک بار باز محسن، آیت الله از مرکز میدان توپ را بهتر اداره کرد. باز هم به سهراب جلیلov ها در چمپیونات مملکت خیلی زیادند و محض در باشگاه کلوب مرکزی در خط
چون محافظت این چهره را ما در بازی امروز زود مشاهده کردیم. از همون منطقه راست موصوف حالا توپ را به بازی می‌دارد. باز هم شمس‌الدین قاسموف، سهراب جلیلوف پرتافتی با سرعت تر کنین این کار تا بر میگردد الکی آیت‌الله سفرов که توپ از میدان بیرون میشود. اکنون تو به خاتمه چون بیان کردیم اینجا هم وقت انجام یافت. سرداور حلیم شیرزاد به قسم دوم بازی امروز 4 دقیقه وقت اضافه تعیین کرد. رقابت رو توجه میکنیم که خیلی پرشیده تر میگردد. باز هم مبارزه از جانب فوتبال بازانی که امروز با پیراهن زرد در میدان هنرنمایی دارند خیلی بهتر به نظر میرسد. هرچند در این زمینه گفتیم که باید سرخپوشا علت فراگرفته آنها در قسم دوم که باعث موفقیت دسته کوکتاش گردید برطرف گردد، اما چنین نشد. شرف با شرفانه میخواهد راه مبارزه را ادامه دهد. اینجا اشتباه نبود کاملا. داور هم دقیق پیخست کرد، بازی جریان گیرد. عبدالرسول رحمانوف خود را چنین وانمود کرد، اما چنین نبود. مبارزه همانا ادامه مییابد. بنیاد حالا بنیاد شادیوف در این فرصت دستوری رحمت الله فوزیلوف را چون انتظار است. البته باز هم این همان نقش و موقعی که بازیگران در جای خود دارند. 4 نفر در خط دفاع، امروز هم ملکه 3 نفر در خط محافظت است و اکثرا همون تکیه به خط باز هم حمله دارند. دقیقی چون مشرف کرد دیدم به همون ارزو و مطلبی که در موسم در چمپیونات امروز البته داشتم. عبدالرسول رحمانوف چون این حالتهای خیلی بهانه جویی که هست نقش ندارد، بهتر است برخیزید. بله این حالتی باز مراتبه دوم است، این کار رو تکرار میکند. در بازی بیانی دسته های پنشیر و ایسترفشن حساب هم تغییر یافت. 2-1 شاگردان علیار اشور محمدوف الان موفقیت رو نویل گردیدن و باز هم دقیقه های بشمار تا به خاتمه دیدار در ناحیه جلالالدین بلخی چون بیان کردیم و در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی هم همچنین 2-0. این مراتب هم دوباره باز هم بختیار عظیموف توپ رو برمیگرداند و باز شرف جان سالیوف وحدت حنانوف دفاعگر به حمله گذاشته است در مقابل ارتور پرینس. خیلی ببینید با یک جسارت با همون خاتمه با برای همین فرصت موفق شد. دقیقه دوم وقت اضافه هم پسی سر میگردد. دوباره در این سمت هم بهروز خیریف نشان میدهد که صاحبان میدان سراسیمه نیستند. قبل از آغاز بازی ما با چند از مخلصان و چندین نفرانی که مصاحبه انجام دادیم اینجا هم بیان کردند که دیدار امروزه حتی مساوی خاتمه می‌یابد. اما مسئولیت صاحبان میدان در بازی امروزه بر علا مشاهده گردید و واقعا هم جریان بازی رو صاحبان میدان تیزانیدن و توانستند که امروز البته به مخلصان نشاط و شادی آورند. عبدالرسول رحمانوف باز هم اینجا دوباره به نادربک ابراهیموف توجه کرد. باز عبدالرسول اگر این مرتبه گل سه او یک کمی باز هم اندکی صدای هستکی داور از خاتمه بازی امروزه درک بدهد. پیروزی اولین کوکتاش در موسم نو فوتبال در میدان خود کوکتاش کلوب مرکزی ورزشی ارتش رو با حساب 2-0 شکست داد و واقعا غلبه سزاوار و موفقیت را عبدالرسول رحمانوف توانست که به دست تامین کند. برای توجهتون تشکر دوستان عزیز که ما را همراهی کردید.
و این بازی اولین موسم امساله فوتبال کشور را یکجا در ورزشگاه مرکزی ناحیه رودکی تماشا کردیم و به بینندگان هم سپاس میگوییم که برو همراهی کردید و تا به دیدار دیگر سلامت و سرفراز باشید.